समस्त पिले स्वागत करुच्ची संस्कृत यूट्यूब चैनल को। तो पिला माने आज आम डिस्कसन करवा +2 सेकेंड इयर इलेक्टिव संस्कृत जो पिला रही से गोटे टॉपिक आम रही दमयंती स्वयंवर जो थर कि 2 मार्किया 3 मार्किया और 5 मार्किया तुम रही मुझे क्वेश्चन पैटर्न रे। तो आज आम 2 मार्किया क्वेश्चन आंसर गुड़िक सब डिस्कसन करवा। लाइव क्लास जाइली कि नेटवर्क प्रोब्लेम हो पारानी से वीडियो अपलोड करुच्ची। देखिए फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी भीम कदा कान आजुहाब भीमी अच्छे पे भीम राजा केतेबेले केउ माननकु आजुहाब निमंत्रण करते 2 मार्किया पिला माने है 2 मार्किया तुम किसी लिखा दरकार ना कौन लिखा दरकार ना इंट्रोडक्शन डायरेक्ट आंसर कि विदर्भ देशर राजा भीम शुभ समय तिथि और लग्न को देखि निज कन्या दमयंतीर स्वयंवर सभार आयोजन करी राजा माननकु सही सभा को निमंत्रण करथिले हैला। शुभ समय देखि लग्न तिथि को देखि राजा माननकु आजुहाब माने आह्वान करथिले। पृथ्वीपाला किमर्थम स्वयंवर सभायां समुपस्थिता पृथ्वीपाल राजा माने केउथि स्वयंवर सभारे आसिक उपस्थित होइतिले ना विदर्भ नरेश भीमंकर निमंत्रण प्राप्त होई राजा माने दमयंती को पाइबा पाई इच्छा करी व्याकुलित होई कौन व्याकुलित हृदय दमयंती स्वयंवर सभारे प्रवेश करथिले। काहेकि ना दमयंती को पाइबार इच्छा रखी से माने कौन करथिले व्याकुलित हृदय कौन करथिले ना स्वयंवर सभा योगदान देते जाणी हूँ पे तत्श्रुवा पृथ्वीपाला सर्वे हृच्छय पीड़िता त्वरिता समुपार जग्मु दमयंती अभिप्सव 2 नंबर आसूला। तापर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कौन रोचे नृपा कीदृशम सभास्थल प्रवेश नृपा माने राजा माने केउ भलिया सभास्थल को प्रवेश करथिले ना भीम राजा निमंत्रण प्राप्त होई राजा माने सुवर्ण स्तंभरे विभूषित होइथिबा आ तोरण मानक द्वारा सज्जित होइथिबा दमयंती स्वयंवर सभास्थल को प्रवेश करथिले। केमितिया सभास्थल को ना सुवर्ण स्तंभरे सुसज्जित होइथिबा एवं तोरण मानक द्वारा विराजित होइथिबा कनक स्तंभ रुचिरम तोरणेन विराजितम विविशुस्ते नृपा रंग महासिंह इवाचलम मन अच्छी पिले। तापर सभास्थले उपविष्टाना राज्ञा मुखानी कीदृशानी शोभन्ते है पे मैंने कही तुम मानक दमयंती स्वयंवर कौ कौ श्लोक सब घुषब यहाँ भर गोटे जाऊँगी देखीदेव ये श्लोकटी है राजा मानकर मुख गुड़ केमी शोभा पाला ना स्वच्छ गगन मंडल में तारका मैंने जो भाव शोभा पाती दमयंती सभास्थल उपवेशन कर राजा मानकर सुंदर केश नासा चक्षु आ भ्रूलता विशिष्ट मुख गुड़िक से शोभा पाला है आकाश में तारा बा नक्षत्र गुड़िक शोभा पाइला परी राजा मानकर मुख गुड़िक शोभा पाला। किम कृत्वा दमयंती रंगसभा प्रवेश कौन करी दमयंती रंगसभा को प्रवेश करते ना से शुभांगी दमयंती निजर अपूर्व सौंदर्य उपविष्ट राजा मानकर चक्षु और मन को आकृष्ट करी रंगसभा मध्य प्रवेश करते दमयंती कौन करी रंगमंच को प्रवेश करते ना निजर कौन राजा मानकर कौन चक्षु और मन को आकृष्ट करी रंगमंच को प्रवेश करते मुसरंती प्रभया राज्ञा चक्षुंसी च मनंसी च है। तापर स्वयंवर सभास्थल प्रवेश दमयंती किम अपश्यत स्वयंवर सभा को प्रवेश कर दमयंती कौन देखी निमंत्रित राजा माने सभास्थल में प्रवेश करिया परे दमयंती स्वयंवर सभा प्रवेश करी राजा मानक नाम घोषणा करा जाउथबा बेले सम्मान आकृतिर 5 जन पुरुषों को देखिथिले एतिकी आ बेसी लिखा दरकार ना 2 मार्क रेडी तुमरो। किम विलोक्य दमयंती चिंताकुला भवत कौन देखिक दमयंती चिंताकुला हो जाथिले ना दमयंती स्वयंवर सभास्थल को प्रवेश करी समान आकृतिर 5 जन पुरुषों को देखिले से समस्त नलंक परी से समस्ते कौन नलंक परी देखा जाउथिले सेइथिपाई दमयंती चिंतार पड़गले है कौन देखिक 5 जन सम्मान विशिष्ट नल को देखिक से चिंताकुल हो जाते देवी कीदृशम नलम सूचित देवता मान द्वारा केउं भलिया नल सूचित हो गले ना दमयंती प्रार्थना संतुष्ट हो देवता मान द्वितीय छाया थिबा म्लान पुष्पमाल्य को धारण करिथिबा आ स्वेदयुक्त अर्थात झाल हो जाइथिबा एवं भूतल स्पर्श करुवा नल को चिन्हई देले देवता मान द्वारा नल केमिति सूचित हो गले ना नलंक ठारे छाई आविर्भाव है अन्य देवता मानकर छाई नथिला नलंकर फूलमाल मलिन पड़गला अन्य देवता मान फूलमाल सतेज थिला नलंक देहरु झाल बाहरला अन्य देवता मान झाल बाहर नथिला नलंक पाद भूमि स्पर्श करुला बाकी अन्य 4 जनकर पाद भूमि स्पर्श करुनथिला एहिभଳି भाव में देवता मान द्वारा नल सूचित हो गले। नैषधम प्रति दमयंत्या किम आसीत नैषधंकर प्रति दमयंती कौन थिला ना दमयंती नल को मन मन भल पाउथिले निषधराज नलंक ठारे दमयंती स्थिर निश्चय अनुराग और प्रेम भाव थिला बुझे प्लान एति हूँ आंसर। तापर आस 3 नंबर गुड़ एकाधर सारीदे देख 3 नंबर टी इंट्रोडक्शन लिखिकी तुम लिख किम श्रुत्वा पृथ्वीपाला कुत्र समुपाचकु कौन शुणी राजा माने केउठाकु पळि आसिले आलोच्य प्रसंगटी दमयंती स्वयंवर महाकवि
ନାଇଁ ଏମିତି ଲେଖିବ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କ'ଣ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ମହାଭାରତର ବନ ପର୍ବରୁ ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ ଉପାଖ୍ୟାନରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ପୃଥିବୀପାଳ ବା ରାଜାମାନଙ୍କର ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ପାଇବାର ଅଭିଳାଷ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ଏମିତି ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଲେଖିବ, ଲେଖିକିରି ଆରମ୍ଭ କରିବ। 3 ମାର୍କିଆରେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ନାକୁ ଧାଡ଼ିଏ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଲେଖିକି ଲେଖିଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହେ। ନା କ'ଣ ଶୁଣି ପୃଥିବୀପାଳ ମାନେ କେଉଁଠାକୁ ଆସିଥିଲେ? ନା ବିଦର୍ଭ ଦେଶର ରାଜା ଭୀମଙ୍କର ଦମୟନ୍ତୀ ନାମରେ ଜଣେ ଅପରୂପା ନନ୍ଦିନୀ ବା କନ୍ୟା ଥିଲେ। ସେ ବିବାହ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତେ ରାଜା ଭୀମ ଏକ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାର ଆୟୋଜନ କରି ରାଜାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇଥିଲେ। ତାହା ଶୁଣି ରାଜାମାନେ ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା କରି ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ એકત્રિତ ହୋଇଥିଲେ। ଜାଣି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ହୃଚ୍ଛାୟ ପୀଡ଼ିତା ମହିପାଳା କଦା କୁତ୍ରଚ ତ୍ୱରିତା ସ୍ମୁପା ଯୋଗ୍ମୁ। ହୃଦୟରେ କାମ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ମହିପାଳ ମାନେ ପୃଥିବୀପାଳ ମାନେ କେତେବେଳେ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଆସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ? କେତେବେଳେ ଆଉ କେଉଁଠାରେ? ନା ବିଦର୍ଭ ନରେଶ ଭୀମ ନିଜର ରୂପବତୀ କନ୍ୟାର ବିବାହ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାର ଆୟୋଜନ କରି ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ରାଜାମାନଙ୍କୁ ହେଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଥିଲେ। ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆଶାରେ କାମ ଭାବରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ଆଶାରେ। ତେଣୁ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ପଟୁଆର ସହିତ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କଲେ। ନିଜର ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇକରି ଆସିକି ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ରଙ୍ଗେ ଆସିନାହା ରାଜାନହ କିଦୃଶା ଆସନ। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଉପବେଶନ ହୋଇଥିବା ରାଜାମାନେ, ଆସିନା ମାନେ କ'ଣ? ବସିଥିବା ରାଜାମାନେ କେଉଁଭଳି ଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଶୋଭା କେମିତି ଥିଲା? ଦେଖ, ନା ବିଦର୍ଭ ନରେଶ ଭୀମରାଜାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ରାଜମଣ୍ଡଳ ବା ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ରୂପବତୀ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଅଭିଳାଷରେ ରଙ୍ଗମହଲରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେବକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଦରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆସନରେ ବସାଇଦେଲେ। ସେବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆସନରେ ବସାଇଦେଲେ। ସେହି ରାଜାମାନେ ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଯୁଗଳରେ ମଣିମୟ କୁଣ୍ଡଳ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ବୁଝୁଛି ପିଲାମାନେ? ସେମାନେ ଫୁଲମାଳ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ କାନରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୁଣ୍ଡଳ ଗୁଡ଼ିକ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟାମ୍ ନାମସୁ ଘୋଷିତେଷୁ ଦମୟନ୍ତୀ କିମପଶ୍ୟତ୍। ରାଜାମାନଙ୍କର ନାଁକୁ ଘୋଷଣା କରିଦେବା ପରେ ଦମୟନ୍ତୀ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ରାଜାମାନଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଦିଆଗଲା, ଦମୟନ୍ତୀ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ସଜେଇକି ଲେଖିବ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ମହାଭାରତର ବନ ପର୍ବରୁ ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ ଉପାଖ୍ୟାନରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାମାନଙ୍କର ନାମକୁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଦମୟନ୍ତୀ କେଉଁଭଳି ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲେ ବା କେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବିଦର୍ଭ ନରେଶ ଭୀମଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ପାଇବା ଅଭିଳାଷରେ ରାଜାମାନେ ରଙ୍ଗମହଲରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆସନରେ ବସିଗଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପର୍ବ ଅବସରରେ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ସେତେବେଳେ ଦମୟନ୍ତୀ ସଭା ମଧ୍ୟରେ 5 ଜଣ ସମାନ ଆକୃତିର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ନଳଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ। ଆଉ କ'ଣ 3 ମାର୍କିଆରେ ତୁମେ 2 ଧାଡ଼ି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଲେଖିଦେଲେ ଠିକ୍ ଭଲ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ, କିଦୃଶାହା ନୃପାହା କେନ ପ୍ରକାରେଣ ରଙ୍ଗଭୂମି ବିବିଶୁ। କେଉଁ ଭଳିଆ ରାଜାମାନେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ? କେମିତିଆ ରାଜା କିପରି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ? ନା ବିଦର୍ଭ ଦେଶର ନରପତି ଭୀମ ନିଜ କନ୍ୟା ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ବିବାହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜା ଭୀମ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ରାଜାମାନେ ରୂପବତୀ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ପାଇବା ଅଭିଳାଷରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସୁଶୋଭିତ ତୋରଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭୂଷିତ ରଙ୍ଗମହଲରେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ? ନା ମହାସିଂହ ପରି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ମହାସିଂହମାନେ ପର୍ବତର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯେମିତି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ଏଇ ସୁସଜ୍ଜିତ ରାଜାମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଉ ତଥା ତୋରଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିରଚିତ ହୋଇଥିବା ରଙ୍ଗମହଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି? ରାଜସୁ ଆସନେ ଉପବିଷ୍ଟେଷୁ ତେଷାଂ ମୁଖାନି କିଦୃଶାନି ଶୋଭନ୍ତେ। ରାଜାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସନରେ ବସିଥିଲେ, ଆସନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବସିଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ସଭା ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଶୋଭା ପାଉଥିଲା? ନା ବିଦର୍ଭ ନରେଶ ଭୀମଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ତୁମେ ଟିକେ ବନେଇକି ଲେଖିବ, 3 ମାର୍କ ନା। ବିଦର୍ଭ ନରେଶ ଭୀମଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ରାଜାମାନେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ପାଇବା ଅଭିଳାଷରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସୁଶୋଭିତ ତୋରଣମାଳାଯୁକ୍ତ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏହାପରେ ସେହି ରାଜାମାନେ ବିବିଧ ଆସନରେ ଉପବେଶନ କରିଲେ।
ଉପବିଷ୍ଟ ରାଜାମାନଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସୁନ୍ଦର କେଶ, ନାସା, ଚକ୍ଷୁ ଆଉ ଭ୍ରୂଲତା ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବା ମନୋରମ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ରାଜାମାନଙ୍କର ସେହି ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଶୋଭା ପାଇଲା ପରି ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ଆକାଶରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଶୋଭା ପାଉଥିଲା ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଗୁଡ଼ିକ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। କହିଛି ପିଲେ ଶ୍ଲୋକ ଦେଖିବ, ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ତୁମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଦେଇଥିବି, କହିଛି ଦେଖିବ ତୁମେ। ସ୍ୱୟଂବର ସଭାୟାମ୍ କିମ୍ ବିଲୋକ୍ୟ ଦମୟନ୍ତୀ ଚିନ୍ତାକୁଳ ଆସି। ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ କ'ଣ ଦେଖିକିରି ଦମୟନ୍ତୀ ଚିନ୍ତାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ? ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରାଜାମାନେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଆସନମାନଙ୍କରେ ଉପବେଶନ କଲେ। ଏହାପରେ ବିଦର୍ଭ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଦମୟନ୍ତୀ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଉପବିଷ୍ଟ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରି ସେହି ସଭା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ରାଜାମାନଙ୍କର ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ନଳଙ୍କ ଆକୃତିର 5 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରକୃତରେ ନଳ କିଏ ବୋଲି ଜାଣି ନ ପାରି ଦମୟନ୍ତୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ହେଲା, ତ ଦମୟନ୍ତୀ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ କ'ଣ ଦେଖି ଚିନ୍ତାକୁଳ ହୋଇଗଲେ? ନା 5 ଜଣ ସମାନ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ନଳଙ୍କୁ ଦେଖି ବାସ୍ତବିକ ନଳଙ୍କୁ ନ ଜାଣିପାରି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ, ଚିନ୍ତାକୁଳା ଦମୟନ୍ତୀ ଦେବାନ୍ କିମ୍ ପ୍ରାର୍ଥିତବତୀ। ଚିନ୍ତାକୁଳ ବା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦମୟନ୍ତୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ, ଚିନ୍ତାକୁଳା ହୋଇଥିବା ଦମୟନ୍ତୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବା କ'ଣ ଯାଚିଲେ? ନା ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ନଳଙ୍କ ଆକୃତି, ନନ୍ଦ ଲେଖାଯିବେ, ନଳଙ୍କ ଆକୃତିର 5 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖି ଦମୟନ୍ତୀ ପ୍ରକୃତ ନଳ କିଏ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ଦେବଗଣ, ମନ ଆଉ ବଚନ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଯଦି କେତେବେଳେ ହେଲେ ମାର୍ଗଚ୍ୟୁତ ହୋଇନଥିବି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ସତ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିଷେଧ ଦେଶର ରାଜା କରିଥିଲେ, ସେହି ସତ୍ୟ ହେତୁରୁ ମୋତେ ପ୍ରକୃତ ନଳକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ? ମନସା ବଚସା ଚୈବ ଯଥା ନାଭି ଚରାମ୍ୟହମ୍ ତେନ ସତ୍ୟେନ ବିବୁଧା ସ୍ତମେବ ପ୍ରଦିଶନ୍ତୁ ମେ। ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା କେତେ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପିଲାମାନେ? ତୁମେ ସେଇ ଶ୍ଲୋକଟା ନମ୍ବରଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେଇ ଶ୍ଲୋକଟା ଟିକେ ତୁମେ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାରିଦେବ। ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିତରେ। ଏଇଆ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମନ ବଚନ କାୟରେ, ମୁଁ କାୟ ମନ ବଚନରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇନି, ସେଇ ସତ୍ୟବଶତଃ ସତ୍ରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ସତ୍ ହେତୁରୁ ମୋତେ ଆପଣ ବାସ୍ତବିକ ନଳଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କେନ ପ୍ରକାରେଣ ଦମୟନ୍ତୀ ବାସ୍ତବମ୍ ନଳମ୍ ଜ୍ଞାତବତୀ। କେଉଁପରି ଭାବରେ ଦମୟନ୍ତୀ ବାସ୍ତବିକ ନଳଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ? କେମିତି ଜାଣିପାରିଥିଲେ? ନା ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ନଳଙ୍କ ଆକୃତିର 5 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାର ଦେଖି ଦମୟନ୍ତୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପ୍ରକୃତ ନଳଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦେବଗଣଙ୍କୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଦେବଗଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ନଳକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କେତେକ ସୂତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେହି ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାୟା ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ଳାନସ୍ରଗ୍ରଜଃ ସ୍ୱେଦ ସମନ୍ୱିତଃ ଭୂମିଷ୍ଠ ନୈଷଧଶ୍ଚୈବ ନିମିଷେଣ ଚ ସୂଚିତଃ। ପିଲାମାନେ 13 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତୁମମାନେ ଘଷି ଦେବ, ପୁରା ପାଣି କରିଦେବ। ତ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାଇ ଥିଲା, ଫୁଲମାଳ ମଧ୍ୟ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱେଦ ଜର୍ଜରିତ ବା ଝାଳ ଥିଲା, ଭୂସ୍ପର୍ଶ ମାନେ ଭୂମିକୁ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ଏଇଭଳି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦମୟନ୍ତୀ ବାସ୍ତବିକ ନଳ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି? ନଳଃ ଦମୟନ୍ତୀମ୍ କିମୁବାଚ। ନଳ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ନା ନଳ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ନା ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଦେବଗଣ ପ୍ରକୃତ ନଳଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଇଦେଲେ। ଦମୟନ୍ତୀ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ନଳଙ୍କୁ ବରଣ କଲେ ବା ବିବାହ କଲେ। ଏହାପରେ ନଳ କହିଥିଲେ, ହେ ଶୁଚିସ୍ମିତେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଦେହରେ ଜୀବନ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମର ହୋଇ ରହିଥିବି। ଯାବତ୍ ମେ ଧରିଷ୍ୟନ୍ତି ପ୍ରାଣାଦେହେ ଶୁଚିସ୍ମିତେ ତାବତ୍ ତୋଇ ଭବିଷ୍ୟାମି ସତ୍ୟମ୍ ଏତଦ୍ ବ୍ରବୀମି ତେ। 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଏଇଟା। ହେଲା, ମନେ ରଖିଦେବ। ଆଉ ଥିଲା କି? ହଁ, ତାପରେ ତ 5 ମାର୍କିଆ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମର ଯେଉଁ 5 ମାର୍କିଆ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା 10 ମାର୍କିଆ, ଏବେ ସେଇଟା 5 ମାର୍କିଆ ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସବୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦ ତୁମର 5 ମାର୍କିଆ, ରଘୁବଂଶମର 5 ମାର୍କିଆ, ଦମୟନ୍ତୀ ସ୍ୱୟଂବରର 5 ମାର୍କିଆ, ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ହେଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ ପିଲାମାନେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିରତି ନେଉଛି ପିଲେ। ନମ ସଂସ୍କୃତା।